السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت مفتی فیروز خان بول رہا ہوں حضرت, مہاراشٹر سے. مفتی فیروز خان. اچھا مدینے میں ملاقات ہوئی تھی حضرت, ساتھ میں تھے. اچھا ماشاء اللہ آپ کے بیانات وغیرہ بھی ہوئے تھے وہاں, اولیاء خان صاحب وغیرہ کے یہاں ساتھ میں تھے اپن. جی. حضرت ذرا ہمارے یہاں شہر میں تھوڑا سا دارالعلوم کو لے کر کے وہ بہت ہنگامہ ہو رہا ہے لوگوں میں. کیا؟ ایک صاحب نے یہاں پر ایسی فضا چلا دی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب کے گمراہ ہونے اور کفر پر فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور وہ کافر بھی ہو چکے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے خارج بھی ہو چکے ہیں. دارالعلوم دیوبند کی طرف منسوخ کر کے کہہ رہا ہے. جھوٹ بولتا ہے وہ. یوسف واپی نام ہے حضرت اس کا. وہ جھوٹ بولتا ہے. اور موقف کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم کا موقف یہی ہے کہ مولانا صاحب گمراہ بھی ہے, کافر بھی ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج بھی ہے, اور جو ان کو مانے وہ بھی کافر ہے اور گمراہ ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ اس سے الفاظ لکھوا لو. جی اور لکھوا کر کے پھر یہاں بھیج دو. جی جی ٹھیک ہے حضرت, یہی کام کرتے ہیں, بھیجتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اس سے لکھوا کے ویسے ہی نہیں. جی ہاں اپنی طرف سے بھیجو گے, وہ کل کو کچھ اور تبدیل کر لے گا. میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, یوں کہا تھا, یوں نہیں کہا تھا, یوں کہا تھا. ویسے حضرت دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب کے گمراہ ہونے یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے یا کفر کا کوئی فتویٰ تو نہیں دیا ہے نا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت, میں نے سوچا کہ چلیے دارالعلوم دیوبند کے جو ہے صدر دارالفتہ سے پوچھ لوں, اس لیے میں نے آپ کو فون لگایا تھا. تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں حضرت. ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی محمود صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی حضرت, وہ کل مفتی فیروز امراوتی والے نے آپ سے جو بات کی تھی نا, اس نے اس کو وائرل کر دی ہے, سب جگہ پھیلا دی ہے. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم نے گمراہ اور اہل سنت سے باہر نہیں کہا ہے. ہلو مفتی صاحب, میں نے تو یہ نہیں کہا. انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ دیوبند نے اہل سنت والجماعت سے باہر اور گمراہ نہیں کہا ہے اس فتوے میں. وہ تو کچھ لوگوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے. ہاں تو حضرت ہاں دارالعلوم نے مجھے تو کبھی یاد نہیں کہ کافر ہونے کا فتویٰ دیا. ہاں حضرت, انبیاء کی بے ادبی کرتے ہیں ایسا لکھا ہے اس فتوے میں صاف. بس یہ کہوں دارالعلوم کا فتویٰ کیا ہے. دارالعلوم نے اپنے فتوے میں لکھا ہے کیا؟ ہاں فتوے میں 7ویں لائن میں لکھا ہے کہ انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. تو انبیاء کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کیا کہتے ہیں؟ دارالعلوم کا فتویٰ کافر ہونے کا ہے ان کے کہیں. ہاں وہی میں دارالعلوم کے فتوے میں 7ویں لائن پہ لکھا ہے کہ انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. تو انبیاء کی شان میں بے ادبی کرنے والے کیا کہتے ہیں حضرت؟ اور یہ آخری جو ہے نا مفتی صاحب, آخری جو صفحہ ہے اس پہ لکھا جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے, ایسا لکھا ہوا ہے اس میں. وہ ایک الگ بات ہے, وہ اس وقت میں کہا تھا تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہے. ہاں لیکن ان سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. حضرت کون سے مجمع میں؟ کیونکہ یہ باتیں دیوبند نے کہی ہے کیا انہوں نے؟ یہاں نہیں یہ ساری باتیں دیوبند نے فتوے میں ان کا آیا تھا. آپ کی ہاں میں مانتا ہوں. جیسے نیچے آپ کے دستخط ہے تو یہ ساری باتیں انہوں نے دیوبند میں کہی ہے کیا؟ دیوبند میں نہیں کہی ہے. آپ کے ناظم صاحب جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس مجمع میں کہا وہاں رجوع کریں نا حضرت. مجرم دارالعلوم کے ہیں کہ عوام کے ہیں؟ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ تو اتنے کرنا چاہیے, وہ الگ بات ہے. مفتی صاحب ایک منٹ, آپ تو ماشاءاللہ صدر مفتی ہیں وہاں کے. صدر مفتی نہیں ہے یہاں کا.
अच्छा 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 हो, चलिए। तो आपका मुजरिम मैं हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा तो काम चलेगा कि जिस इदारे से मैंने आपके मामले के बारे में फतवा पूछा वहाँ माफ़ी मांगूंगा चलेगा? हेलो नहीं, जी। आप ऐसा कर लीजिए, इन सारी बातों को लिख करके भेज दीजिए। अरे उसका हजरत, जवाब दारुल उलूम ने तो दारुल है। उलूम ने तो रुजूनामा रद्द करने का लिख दिया है, और मुफ्ती अबुल कासिम साहब ने कहा कि जिस जिस मजमे में इन्होंने कहा वहाँ रुजू करें, हमारा मामला खत्म है। हाँ, ठीक है, उनको रुजू करना चाहिए, हमको कह रहे कि नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन हाँ, अगर कर लिया रुजू, नहीं नहीं, तो अब तो वो रुजू हमारे हजरत एक भी ऑडियो या एक भी बयान ऐसा नहीं आया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिजूल खर्च कहा था उससे मैं रुजू करता हूँ, या दो शर्मगाहों के मिलने को मैंने निकाह कहा था उससे रुजू कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी खबर नहीं है आज तक। मुफ्ती मकसूद आपके वो लगते हैं हजरत, भाई लगते हैं छोटे, हाँ हाँ और मुफ्ती मुहाजिर भी आपके लड़के हैं। जी। ये दोनों सादिया नहीं, आपके साथ कुछ लेन देन किए क्या इन्होंने साथ साहब की तरफ से? क्योंकि साथ साहब लोगों को खरीद रहे हैं आजकल। मुफ्ती साहब, अब वो आप हजरात कुछ भी कहते रहिए। अरे हजरत, आपके दस्तखत करते वक्त आपको कुछ खिलाया गया था क्या नशे की चीज? साथ साहब को जब गुमराह लिखा गया, अहले सुन्नत वल जमात से हटा हुआ लिखा गया, तब आपको कुछ कनपट्टी पे कुछ बंदूक रख के लिखवाया गया था, या उसके बाद कुछ और मामला कर लिया आपने? बस वो ये तो अल्लाह ताला कयामत में हिसाब लेगा। हाँ, तो कयामत में क्या जवाब दोगे जब कल आपने फोन पे कहा है कि अहले सुन्नत वल जमात से हटे हुए नहीं कहा देवबंद ने, और गुमराह नहीं कहा, और आपके दस्तखत है? होने की बात वो कह रहे थे, उसको मैंने कहा था, और काफिर पे कहा था कि जो कुछ दारुल ने लिखा था उससे रुजू कर लिया था उन्होंने। अरे पर कौन से मजमे में किया? अरे कौन से मजमे में किया? दारुल उलूम तो उसको रिजेक्ट कर रहा है, वही तो कह रहा हूँ हजरत, कौन से मजमे में किया? मामला आपका और मेरा, मैं दारुल उलूम से माफी मांगूंगा चलेगा? दारुल ने फतवा लिखा था, उसका उन्होंने रुजूनामा भेज दिया था। अरे पर अरे हजरत आपके सुनिए मुफ्ती साहब, मुफ्ती हैं आप माशाल्लाह, मेरे और आपके और मेरे बीच में मैंने आपके पैसे खाए, मैंने आपके पैसे का दारुल उलूम से फतवा पूछा, तो माफी मांगने दारुल उलूम में जाऊंगा कि आपसे माफी मांगूंगा? मुफ्ती साहब, अब वो मतलब जवाल लाने का ठेका, मुफ्ती साहब जवाल लाने का ठेका ले लिया आपने? कर दी वो करिए मुफ्ती साहब। और बाकी तो सारा ये किसी ने पैसे लेकर किया है, किसी ने नहीं किया है, कौन पैसे ले रहा है, हाँ, और कौन पैसे लेकर ये काम कर रहा है, ये इंशाल्लाह क़यामत में हिसाब होगा। अभी इसमें लिखा हुआ है कि नहीं? अब इतना गुमराह लिखा हुआ है जहाँ आपका दस्तखत है, और अहले सुन्नत वल जमात से हटते जा रहे हैं वहाँ तो आपके दस्तखत हैं। और रही रुजू की बात तो दारुल उलूम ने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया है कि इनका रुजूनामा कबूल नहीं है, और जिस जिस मजमे में इन्होंने ऐसा कहा है वहां जाके माफी मांगे। तो ये दारुल उलूम से हटके कुछ मौलाना अरशद मदनी साहब ने जैसे कहा कि यहाँ की रोटी खाते हैं और इसमें आग डालते हैं, वो कहीं वो आप तो नहीं है? बस वो होंगे तो अल्लाह ताला क़यामत में। अरे नहीं, क़यामत में हजरत माफ नहीं होगा, बड़ी कौम में दरार डालने वाला बड़ा खतरनाक होता है। सही है, आप समझ रहे हैं? ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए, सुनिए ये, हेलो, नीचे लिखा हुआ है ये बिलाशुबा गुमराही का रास्ता है, उसमें आपके दस्तखत है, और मौलाना नेमतुल्लाह साहब ने साफ लिखा है कि हम लोगों को गुमराही से बचाने के लिए फतवा दे रहे हैं। गुमराह कहा है साध को? ठीक है, तो गुमराह है कि नहीं? देवबंद का फतवे में गुमराह लिखा है कि नहीं? लिखा है, मैं तो मना कर रहा हूँ, उसको नहीं लिखा है, मैंने उसका इनकार कब किया है? और अहले सुन्नत वल जमात से हटा हुआ लिखा है कि नहीं? हाँ, तो उसका मैंने कभी इनकार किया है। चलिए ठीक है, इतना काम। और अंबिया की गुस्ताखी करने वाले को क्या कहते हैं? तो अब उसका फतवा ले लीजिए, मुझे तो मालूम नहीं है। आपको नहीं मालूम तो फिर जल्दी से निकल जाइए दारुल इफ्ता से जल्दी से निकलो। अगर अंबिया के गुस्ताख को क्या कहते इतना फतवा नहीं मालूम तो निकलो दारुल इफ्ता से। और ये साद के हाथों कितने में बिके हो वो आवाम को बताना। समझ में आया मुफ्ती साहब? हाँ, अस्सलाम वालेकुम।